जब मिट्टी को ताजिरों ने दुकानदारों ने सोना कर दिया है तो उसको वापस कहा जाएगा कि इसको हमने जी वापस ले लेना है, तबाह कर लेना है। फिर
ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ छोटे से वक्त के बाद दोबारा शुरू हाँ जी भट्ट साहब ठीक है। बर्बाद कर दिया मगर जाते नहीं हुक्मरानी करने के लिए पाकिस्तान से वहाँ पर जो इशारा मार इमरान खान खरीद के बाद उन्हें 12,000 रुपये तो दिता है।
تو خوبصورت ہو جائے گا، لیکن کتنے مسلمان جو اگر لیٹ کے جانے دیں گے یہ بھی آپ لوڈ کرنا، اور کتنے کے چولہے بند ہوتے یہ بھی آپ لوڈ کرنا، کتنے کے اسکولوں کا فیس بچوں کے شاید ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوڈ کرنا۔ آپ شہر میں مگر 70 سال ہے، شہر میں ہر باری سڑک یہی کام سونا اسی نہیں بنتے، لیکن اسی درخواست عوام کہہ رہی ہے کہ اسی خوبصورت چاہتے سانو رہن دیو، اگر جتنے ہوتے رہن دیو، اسی نہ چابی دے بدلے چابی لینی، نہ جگہ دے بدلے جگہ لینی، اسی کی شیخ پورے آتے شیخ پورے آ کے جان گے، کیونکہ سب کی شیخ پورے آ کے لے کے جان گے۔ خدا نے واسطے ہوش کے نہ خون لو، سی ایم صاحب ہوش کے نہ خون لو، نواز شریف آپ کو بدنام کر رہے ہیں، آپ کو کون سا عہدہ دے رہے، آپ تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ کو یہ عہدہ دے رہے ہیں، غریبوں کو چھیڑو، بدنام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ جذبات میں نہیں ہوں میں، ہوش میں ہوں، میں بالکل ہوش میں ہوں، ہم رکس جینا چاہ رہے ہیں، ہم لیبر ہیں، لیبر کے یہ جذبات ہیں، جو مالک ہے اس کا کیا بیڑا غرق ہوگا۔ بھائی جو غریب عوام ہے انہوں نے بہت ساتھ دیا مودی کا، ان کے لیے ووٹ دیے ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کی برکت سے ان کی ووٹ سے لوگ آئے ہیں۔ عوام کی وجہ سے وہ آج وزیر اعظم کے اندر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عوام کا جو ہے سب کچھ ہے۔ ماشاء اللہ آپ نے چہرے میں آپ بتا رہے تجربہ، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو بھوکا رکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی آپ کے لیے بہترین متبادل پلان جو کچھ کر رہے ہیں یہ غریبوں پہ منہ سے نوارا چھین رہے ہیں، یہ بہت ظلم ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ لوگ غریب لوگ ہیں ان کا یہ صبح کھاتے شام کو کھاتے ہیں، تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم ختم ہونا چاہیے، یہ آپریشن بند ہونا چاہیے۔ سر معاملہ وہ جانا سے میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح کنفیوژن کا شکار ہے، کوئی ڈیڈ لوگ ٹوٹا نہیں، کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوئے، کوئی متبادل پلان نہیں کیا۔ حکومت تو کہتی ہے ہم لوگوں کو خوبصورت کریں گے، ہم تاجر دوست ہیں، ہم عوام دوست ہیں، ہم غریب دوست ہیں، ہم کسی کا رزق نہیں چھین رہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں لاہور کی خوبصورتی ہے، اور جو نجائز تجاوزات ہے اس کو ہٹا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں یہ سننے میں بہت اچھی، نہ یہ حکومت تاجر دوست ہے، نہ کسان دوست ہے، نہ مزدور دوست ہے، نہ عوام دوست ہے، اور نہ ہی پاکستان دوست ہے۔ ان کو صرف اپنے مفادات حکمرانی چاہیے، اگر ان سے حکمرانی لے لو تو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، مجھے تو نکالا، مجھے نکالا، اور یہ ان کا وتیرہ ہے۔ جب یہ واپس آتے ہیں پھر عوام کو تختہ بس بناتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس حکومت نے کسانوں کو برباد کر دیا ہے، اس حکومت نے پیرا میڈیکل سٹاف کو برباد کر دیا ہے، اس حکومت نے تاجروں کو معیشت کو برباد کر دیا ہے، اس حکومت نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ یہ وہ حکمران ہے جب 85 میں آئے تھے تو وابرا نفع میں تھا، آج وابرا برباد ہو گیا۔ یہ وہ حکمران ہے جب 85 میں حکومت میں آئے تھے تو ریلوے نفع میں تھا، آج ریلوے برباد ہو گیا ہے۔ یہ وہ حکمران ہے جب 85 میں آئے تھے پاکستان اسٹیل مل نفع میں تھی، آج پاکستان اسٹیل مل برباد ہو گئی ہے۔ یہ وہ حکمران ہے جب پاکستان میں یہ حکمران بنے تھے تو پورا پاکستان خوشحال تھا، آج پورا پاکستان بدحال ہے۔ میں صرف ایک ادارہ ہے فوج بچی ہے، جس طرح یہ کر رہے ہیں نا، اب میں صبح میں نے خبر پڑھ کر میں گش کھا کے جلا رہی کہ محترمہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحب کہتی ہیں جو پلان تھا نا انڈیا کے ساتھ جنگ کا، یہ میاں نواز شریف نے بنایا تھا۔ کا پروجیکٹ تھا، اور ان کے ساتھ جو دیگر ایئر فورس کے وہ چیف اور ہماری نیول کے چیف، یہ ان کا پروجیکٹ تھا۔ وہ جو اسمان اسکواڈرن لیڈر ہے یہ اس کا پروجیکٹ ہے، جو ہمارے بارڈر پہ جوان شہید ہوئے ہیں یہ اس کا پروجیکٹ ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا پروجیکٹ ہے۔ آپ نے تو پڑھا ہوگا ٹی وی پہ دیکھا ہوگا نا کہ ابا جی کا پروگرام تھا، ابا جی نے پلان کیا تھا، میں نے پوچھا چچا بھی یہی کہتے ہیں، نہیں انہوں نے کہا سب نہیں فراڈ بالکل چپ کے، پتہ ہے وہ آصم منیر توپ کے اوپر کھڑا تھا، اگر وہ
कहता ना कि ये भाई का प्रोग्राम है, उसको तोड़ के आगे खड़ा कर देना था। अच्छा, बात ये है, ये काटिएगा मत, नहीं मैं आप एडिट मत कीजिएगा इसको। बात ये है कि ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेलते हैं। अब्बा जी भाई को, भाई बेटे को, बेटा चाचा ताया को, ताया भतीजी को, बेटी को, ये हुक्मरानी इक़्तिदार पाकिस्तान की किस्मत के फैसले, ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह समीउल्लाह खेलते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इतने अक्लमंद बच्चे पैदा कर सके जैसे नवाज शरीफ ने पैदा किए। पाकिस्तान में कोई ऐसा अक्लमंद नहीं है जो कोई मनसूबा लेकर आए, सब भी यही मनसूबे लेकर आते हैं। पाकिस्तान स्टील बर्बाद कर दी, रेलवे बर्बाद अच्छा कर मैं दिया। कुछ बोलूँ, 60 साल की कंपनी सतह पे महंगाई, पाकिस्तान कुरान पढ़ चुका है। इस वक्त पाकिस्तान IMF हमारी तारीफें कर रहा है, ब्लूमबर्ग हमारी तारीफें कर रहा ये आपने कभी आतिशबाजी चलाई है शबरात बराज शरीफ में? ये वो वाली चुरली वाली उड़ान है, यहाँ से वहाँ जाइए खुश होकर दीजिए। मीशत को मुस्तहकम करना इनके पास के बात नहीं, ये खुद को मुस्तहकम में बेशा करते हैं। जब भी इक़्तिदार में आते हैं इतने झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं कि गूगल भी नहीं बोलता था वो हिटलर का। झूठ बोलो और हुक्मरानी करो। मैंने आपको अभी भी बात बताई है कि आप आज का मीडिया खोल कर देख लें। मोहतरमा मेरी वज़ीर आला साहिबा कहती है कि अब्बा जी ने प्लान की जंग, अब्बा जी ने प्लान की और हम जाते हैं। वो असमा बुखारी साहिबा ने की ये असबा बुखारी किसको मेरी की आपकी वो तो क्लियर हो गया। मैं आपको बताता हूँ, किसानों को बर्बाद कर दिया इन्होंने। सर उन्होंने किसानों के लिए 5-5 हज़ार रुपया दे दिए पर किसान को। अच्छा कफन के लिए कि मर गए हो तो बदबू ना हो, कफन के लिए दे रही है। और 5,000 में कफन नहीं आता, 10,000 तो कब्र वाला लेता है। ये पैकेज बनाए, इसको इसका नाम रखे मौत पैकेज। जो भी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मरेगा उसको एक पैकेज दिया जाएगा कफन दफन के लिए, और वो कफन दफन का पैकेज 5,000 में बढ़ाकर 15,000 कर दे, क्योंकि 10,000 रुपया कब्रस्तान की फीस है और 5,000 कफन का आ जाता है। ये पैकेज कर दे 15,000 रुपया बढ़ा दी। नंबर 2, किसान बर्बाद हो गया, पैरामेडिकल स्टाफ बर्बाद हो गया, आपने कमरे दी है। और आज गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इनमें मेहनत करे, इनका ध्यान करे, मगर ना वो ना हो कि हालात इतने काबू से बाहर निकल जाए कि फिर किसी के बस की बात ना रहे। वो आपको इसके मुतबादल जगह आपको मैं आपसे ये बाइक ले और आपको कहूँ यहाँ पर सब्जी की दुकान कर रही, ये आय बर्बाद हो गया। 1985 में पाकिस्तान स्टील मिल नफे में थी, ये आय बर्बाद हो गया। 1985 से पहले अवाम उछाल थी, ये आय अवाम बदहाल हो गई। ये आय किसान बर्बाद हो गया है, पैरामेडिकल स्टाफ बर्बाद हो गया है। रही सही तो मुल्क की इज्जत की होती है, सबने मुल्क का इज्जत और वकार इन्होंने बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया में क्या, यूरोप में क्या, अब तो मिडिल ईस्ट में उसको कहते हैं लाइन में लग जाओ, जूते उतारो। एक बड़ा अहम सवाल, उन्होंने तो बर्बाद कर दिया पाकिस्तान। ये लेकर आ गया लहर मनसूबा, ये कहर मनसूबा है भाईजान। ये आप कहते हैं कि तरक्याती काम लेकर आए हैं, बिल्कुल नहीं। ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। मेरी जो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा है, ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लेकर आई है और इसका कस्टोडियन सरबराह इसको बनाया सरपरस्त आला मियां साहब। जहाँ पर पैसा होगा ये हुक्मरान होंगे। ये तो समीउल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह समीउल्लाह, समीउल्लाह कलीमुल्लाह, हसन दरदार समीउल्लाह कहते हैं। अब्बा जी पंजाब के वज़ीर आला, अब्बा जी वज़ीर आला बन गए भाईजान वज़ीर आला। भाईजान जो वज़ीर आला बने तो डिफेक्टिव वज़ीर आला हमदा
भाई जान ऊपर चले गए, हमजा वज़ीर आला पंजाब, अब्बा जी को वज़ीर आज़म बनना नहीं बने, भाई वज़ीर आज़म बन गया और अपनी बेटी वज़ीर आला। ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे हैं, आवाम को समझ आ गई है, ये इनकी आखिरी बारी है। ये जो लहर कहर लेकर आए हैं, ये ड्रामा है सारा, ये बाग बनाकर इन्होंने यहाँ कबड्डी करानी है कि कुश्तियाँ करानी है। आवाम को हुकूमत रोजगार देती है, ये छीन रहे हैं। अच्छा, आपकी बात मुझे सारी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है, वो मैं हमारे जितने भाई बैठे हुए हैं साथ, हमारे साथ सॉरी खड़े हुए हैं, मौजूद हैं, इन सबसे पूछूंगा इस छोटे से वक्त के यही से वेलकम बैक। वेलकम बैक की वापस आ गए छोटे छोटे के बाद। सर इस सवाल की बात कर रहा था, ये सब भाइयों से जो भी इसका जवाब देना चाहते, अगर ये आज लहर प्रोग्राम रोक देती है, ये नहीं करती, ये कहते हैं ठीक है बाकी 7,000 दुकानें, यानी कि 7,000 लोग, 7,000 नहीं 70,000, क्योंकि हर दुकान में 10 बंदे काम कर रहे हैं, 70,000 खानदानों का हम तो बड़ा नहीं करते हैं, हम ये लहर प्रोग्राम रोक दें, उसके बाद आप लोग सारे इनके बैनर नहीं लगाएंगे, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया। मैं बिल्कुल सच बात करूँगा, दिल से, ईमानदारी की बात करूँगा। अभी आपने पूछा था पिछले सेशन में, पिछले वक्फे से पहले कि इन्होंने आपसे कोई मुज़ाकरात की, कोई बात की, इन्होंने हमसे बिल्कुल रब्ता नहीं किया, बिल्कुल रब्ता नहीं किया। इन्होंने अपने प्यादे छोड़े हुए हैं 10-15, कामरान लशारी ने सुहेल लशारी के थ्रू यहाँ पर कुछ ईमानदारों को हायर किया हुआ था, जो मुस्लिम लीग जिंदाबाद के नारे लगाकर हुकूमत के साथ कहते थे कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो मुज़ाकरात कर रहे थे हुकूमत के साथ जल्दी लोग। अब जब ये मनसूबा रुकेगा, ये ताजरों मजदूरों की मेहनत से और एहतजाज से रुकेगा। जो बैनर लगाएंगे ना शुक्रिया का, वही लगाएंगे जो ट्यूबवेल लगने पर, लाइट लगने पर लगाते थे। ये खुद सवाल ही नहीं पैदा होता। जंग जीतने पर दुश्मन को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, हम जंग जीतने पर मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम जंग जीतने पर अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और देखें हमारी बदकिस्मती, मेरी मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का आज बयान चल रहा है, अज़मा बुहारी का बयान चल रहा है कि ये जंग की प्लानर अब्बा जी ने नहीं है, नवाज शरीफ साहब ने की। क्या मजाक चल रहा है, क्या लतीफ़े हैं, ये भी एक लतीफ़ा है। लहर मनसूबा नहीं है, लतीफ़ा है। लतीफ़ा क्या है कि इसके पीछे अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, अरबों खरबों रुपए है, ये लतीफ़ा है। खुद भी ना हो और उनके जो चेले चांटे हैं, वो जो उनका नारा है वो उसको पाया तकमील पर पहुँचाना चाहते हैं, खाते हैं खिलाते भी हैं। शाहिद भाई आपसे एक बात दोबारा पूछूंगा जी मैं, अगर आज आपको भाई ने अपने जो उनके जज्बात थे उन्हें बता दिए, अगर आज हुकूमत आपको बुला लेती है टेबल टॉक के लिए और वो आपकी बात मान लेते हैं, आप शुक्रिया अदा करेंगे? देखिए, जो लोग अच्छा काम करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे, हम हक के साथ हैं। देखिए, यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमने अपना धरा नहीं छोड़ना, मेरी नज़र में धरा होता ही हक सच का। जो अच्छा काम करे चाहे दुश्मन करे, उसको आप अप्रिशिएट करें। जो गलत काम करेगा, देखिए लहर है, हम भी सारी जिंदगी ढूंढने के साथ हम रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो गलत काम किया हम उनके सामने खड़े हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप इससे बाहर आ जाए। मियां नवाज शरीफ साहब, आपको इस लाहौर में बड़ी मोहब्बत दी है, आप इसका हक अदा करें, आप इसका हक अदा करें। वो ना हो कि हम आइंदा अपनी नस्लों को कह के जाए कि आइंदा के बाद कोई नून लीग का नाम नहीं लेगा। मैं भी इसमें कमेंट्स करूँगा, आपने कहा कि अप्रिशिएट करेंगे, और मेरे भाई ने कहा कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हम अप्रिशिएट करेंगे। हुकूमत मनसूबा वापस लेती है तो आप कहते हैं शुक्रिया अदा करना चाहिए, हम भी शुक्रिया अदा करने को तैयार है, मगर हुकूमत साथ ये भी तो कहे ना कि हम गलत मनसूबा लेकर आए थे। अच्छा, वो अपनी गलती माने, हम शुक्रिया अदा कर दें, वो गलती माने नहीं तो हम शुक्रिया अदा करें। इसमें एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहूँगा, मेरे साथ जाके आपने भी सुनी होगी, काफ़ी सारे लोगों ने सुनी होगी। एक दफ़ा का वक्त है जी, एक दफ़ा का वाक़या है, एक बादशाह सलामत होते थे, उन बादशाह सलामत के पास शिकायतें गई, काफ़ी सारे लोग लेके गए जी कि रोटी जो है वो 3 रुपये की करती है, पहले 2 रुपये की मिलती होती थी। नान वाला गया जी पहले जाके, उसने कहा कि रोटी मैंने 3 रुपये की करनी है जी, 2 रुपये की रोटी मुझे बारे नहीं। बादशाह ने कहा अच्छा 3 रुपये की करेंगे यार, आवाम तो जी बोलेगी तो बड़ा मसला है। बादशाह ने कहा तुम रोटी कर दो 5 रुपये की। वो कहता बादशाह सलामत 3 रुपये की करेंगे तो आवाम मुझे मार देगी, 5 कह रहे हैं, उनका तुम करो 5 रुपये की। 5 रुपये की होगी जी, सारे आवाम इकट्ठे होकर बादशाह सलामत के पास चले थे कि रोटी 5 रुपये की होगी, हम तो मार के। बादशाह कहता वो 5 की रोटी होगी है, चलें जी बुलाएं रोटी वाले को। यूनियन आ गई जी, यूनियन को कहा रोटी का तुमने 3 रुपये की देनी है, खबरदार तुमने 5 रुपये की दी तो कम कर दो 2 रुपये। वो कहते ठीक है जी 2 रुपये कम कर देते हैं। वो बादशाह सलामत के नारे लगाना शुरू कर दिया आवाम ने, और 1 रुपया रोटी का भी बढ़ गया। ये लहर प्रोग्राम मुझे लगता है मेरी नज़र में फिर इसकी बुकत बिल्कुल ऐसी ही हो जाएगी जी। एक दफ़ा हुकूमत ने इनिशिएट करके 7,000 दुकानदारों को मुतासर करके उनको तंग करके घर पे परेशान कर दिया।
وہی 7,000 دکاندار جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا تو بعد میں کہیں گے پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. اگر کوئی ایک ووٹر سپورٹر نون لیگ کا کم ہوا تھا ان 7,000 لوگوں میں سے وہ بھی بحال ہو جائے. لطیفہ سناؤں میں نے خود کریٹ کیا ہے. میاں شہباز شریف صاحب جو تھے نا, میاں شہباز جو اپنی جگہ وہاں اس میں رہتے ہیں, وہاں پر ان کا سائز آ گیا. میاں صاحب آج اللہ کی کرامت ہو گئی ہے, آج اللہ کی کرامت ہو گئی, آپ میرے ساتھ چلے. شہباز شریف صاحب دوڑتے ہوئے اس کے ساتھ گئے تو وہاں بکریاں رکھی ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں, بہن سے بکریاں ہیں. تو بکری کے بچے کہہ رہے تھے میاں دے نعرے بجن گے, میاں دے نعرے بجن گے, میاں دے نعرے بجن گے, میاں شہباز شریف زندہ باد, میاں شہباز شریف زندہ باد. اس نے اسی وقت ہیلی کاپٹر لیا اور رائمنڈ میں آ کر میاں نواز شریف کو لیا اور اس کو لے کر نا وہاں چلا گیا وزیر اعظم ہاؤس. نواز نے کہا یار تو پاگل ہے, تو اگے بھی بڑی دفعہ بے عزت کرایا, تو دہانا کیوں نے کہا میں دسنا کچھ نہیں, اتنے اکھی دیکھو. جدو اندر گئے تو بکری پہ بچے کہتے پے تھے گو نواز گو, گو شہباز گو, گو نواز گو, گو شہباز گو. اور نواز شریف نے دیکھ کے نا کہ شہباز شریف لائیاں دو. انہوں کیا وزیر اعظم بن کے بھی تو نوکر لی, انہیں کہ اللہ کی قسم میں میرا کوئی قصور نہیں, اے سارا بیڑا سائز کا ہوا. انہوں بلا کے نے دو لائیاں, انہوں کہا شہباز ہوئے اے کی دیتا میرے جان دے بغیر ٹی پٹی بھرائی. انہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں بکری دے بچے کچھ نہیں کیا. جسے بکری دے بچے پیدا ہوئے سن انہوں نے اکھاں بند سن. تھی اینی دیر کی میاں نو لیا انہوں نے اکھاں کھل گئی نے, عوام کی اکھاں گئی نے کھل, کوئی نعرے نہیں لاندے. کنکلوڈ کرتے ہیں جی آج کا شو کی لہر پروگرام. اگین جی یہ 7,000 گھروں کے ساتھ 10-10 لوگ ملا دیے جائیں, 70,000 بن جاتے ہیں. 70,000 خاندان متاثر ہوں گے, 70,000 چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے. میں بحیثیت لاہوری, بحیثیت لاہور کا شہری, میں اس کے اگینسٹ ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ہماری اکانومی کو دوبارہ سے ریبلڈ کرنے کی کوشش کی جائے. اتنی بڑی یہ جو مین ہب ہے, مین مارکیٹس ہیں جی, پورے ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بھی اس کو ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے جی. اس کو توڑ کے دوبارہ 30-40 سال کا منصوبہ دے کے دوبارہ سے اس کو اس عروج پہ پہنچایا جائے. میں ایسا نہیں چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.